नमस्कार दोस्तों, मैं प्रबल प्रताप सहगल बहुत बहुत दिलों धन्यवादी हाँ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ बहुत मदद कर रहे हो और साडा मिशन नेड़े लग रहा है। ਜਦੋਂ भी अपने 1000 सबसक्राइबर हो गए उदों आप गरीब बच्चों को क्लासेस दे सकेंगे और कोई भी इस क्लास लै सकेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगे बढ़ते हैं। अज आप प्रयोग कर रहे हैं यूजेस ऑफ मे बी का। थोड़ा ध्यान देना, ये किन्ने ही विडोल्स हो गए, मैं इन्हू आखिर के नेड़े लैके जा रहा, आखिर च क्यों करा रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान देना। यूजेस ऑफ मे बी हमेशा प्रेजेंट च यूज किया जाता है। आम तौर पर असीं देखा है कि मोस्टली कोई गल करता है कि यार वो तेरे पैसे दे दूगा, मे बी तो उत्थे जाएगा या आएगा वो मे बी। तो मे बी नूं कुछ लोग कहते हैं संभावना है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो सकता। मतलब जो मैं इस 14 साल की टीचिंग चो समझिया उन्होंने थोड़ा ध्यान देना। यूजेस ऑफ मे बी एक ना कन्फर्मड है ना हो सकता है, एक इमेजिनेशन है। जिमें कि तुसी इत्थे क्या यूजेस ऑफ मे बी दी वरतों, इसकी जिहड़ी पहचान है ध्यान देना। इत्थे मैं लिखिया हो सकता है, हो सकती है और हो सकते हैं। मे जो है सकदा सकदी नूं रिप्रेजेंट करता है और बी का मतलब हो जाता है होना। तो इस करके इत्थे जो मे बी का प्रयोग हो रहा थोड़ा ध्यान नाल समझो। आई वी यू दे ही शी टॉर नेम, इन्हां दोनों नाल जद तक जोंदे हो जद तक मे बी का प्रयोग हो, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो अते नाल ऑब्जेक्ट। पर जिहड़ी खास गल सी वो ये सी कि मे बी दा जिहड़ा प्रयोग आखिर च रखण दा कारण कि हुण तक जिन्ने भी तुसी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, मिडॉल्स करते हो, उन्हां 'च मैं यही कहा कि उन्हां दी पहचान अंत च आउंदी है। जिवें शुड दी पहचान है चाहिदा है, चाहिदी है, कह सकदा है, राइट। इदां ही अलग अलग जगह ते आपां ने की कहा उहदी पहचान अंत च आउंदी है। पर इहदी एक इहो जिहा एक मिडॉल्स है जिहदी पहचान पहला आउंदी है, बाद च सेंटेंस बनदा है। मैं हुण तक किसी भी सेंटेंस च पंजाबी नहीं लिखी, मैं इस च लिख रहा, समझना बहुत ध्यान नाल, बरीकी नाल समझना। जिवें कि मैं इत्थे लिख रहा हो सकता है मैं कल पटियाले जावां। ध्यान देना, इत्थे मैंने पहला लिखा हो सकता है मैं कल पटियाले जावां। देखो जिहड़ी वर्ब होएगी ना, जो मेन करता हुंदा है आना जाना खाना पीना, इस सेंटेंस दे विच ओहदी आवाज़ अंत च आएगी, उसे वर्ब की आवाज़ च आऊगी। जिवें कि हो सकता है कल मैं पटियाले जावां, हो सकता है मेरे पिताजी इत्थे आण, हो सकता वो आउण, हो सकता वो तेनू कुट्टे, हो सकता तेनू कुट्टण। यानी कि जिहड़ी भी वर्ब है ओहदा अपनी आवाज़ आएगी, आण जाण नहावे खावे बैठण खेडे खेडण, ये आवाज़ आएगी। और इस दे विच जिवें आया जावां, हो सकता है मेरे पिताजी इत्थे आण, हो सकता मेरा डैडी इत्थे आवे। तो जिमें कि वर्ब जिहड़ी मेन करता है उही इस दे विच आवाज़ देगी पंजाबी दे अंत च। हुण दूजी गल आउंदी है कि इसदा आपां सेंटेंस बनाउणे आ, इसदा सेंटेंस इसे दे ही फॉर्मूले दे हिसाब नाल चलेगा। जिवें पहला वरतना है सब्जेक्ट्स, जिवें कि आई मे बी गो टू पटियाला टुमारो। ध्यान दो इत्थे। पर जदों भी ये मैं तुहानूं वादा करदा, कोई भी टीचर नूं तुसीं कहोगे कि मैम प्लीज़ इसनूं या सर प्लीज़ इसनूं ट्रांसलेट करो, मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट हाँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस के उपर दावा करदा इस गल का कि आई मे बी गो टू पटियाला टुमारो इसकी पंजाबी बनाओ। तो मोस्टली टीचर्स की करते हैं वो बना देंगे हैं मैं हो सकता है कल पटियाले जावां, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इस दे विच की आ रहे हैं हो सकता है मैं कल पटियाले जावां, ये अपने आप एक इदां दा मिडॉल्स है जिहदी पहचान पहला आउंदी है। ओके जी, अगे बढ़ते हैं। जिवें कि इत्थे आया वी मे बी प्ले विद यू इन इवनिंग। तो यदि पंजाबी की बनी हो सकता है शाम को असीं तेरे नाल खेडीए, राइट। हुण बहुत बरीकी की गल दसन लगा रहे हैं, इनू बहुत ध्यान नाल समझना। अगर वर्ब की पहली फॉर्म दे नाल ING लग गया तो ये इमेजिनेशन कॉन्टीन्यूस च बदल जू। गाइस थोड़ी वीडियो जरूर लंबी जाऊगी, पर मैं अज जो समझा रहे हैं ये लाइफ तुसीं पहला नहीं समझा होएगा। हुण मान लो कि मेरे पिताजी किते गए, गड्डी लैके निकले हैं, तुसीं मेरे घर आए, तुसीं मैनूं कहने हो यार तेरे पापा फोन नहीं पिक कर रहे, जरा उन्होंने कॉल कर। मैं उन्होंने कॉल लगाई, तुसीं मेरे सामने हो, मैं कॉल लगाई, उन्होंने फोन नहीं पिक किया। हुण आपां सारे ही घरे बैठे तो आपां की कहने आ हो सकता है वो कार चला रहे होण। तो ध्यान देना, पहला आपां ने की किया कि हो सकता वो कार चलाउण,
ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇ ਵੀ ਸੀ ਕੱਲਾ, ਪਰ ਆਈਐਨਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚ ਬਦਲ ਜੂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਮੰਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਮੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇ ਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਗਾਇਜ਼ ਫਿਰ ਮੇ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਅੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਜੋੜਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ may be come here, पहली सेंस की है, हो सकता हो इत्थे आउण। देखो मे भी जिवें आम बोलते हो सकता इत्थे आउण, पर दूजी गल है कि आपां इंतजार कर रहे हैं, जाण दी तैयारी ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇ ਵੀ ਅੱਡ ਲਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅੱਡ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇ ਬੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਮੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। देखो ऊपर अपने परिवार च छोटा भरा है, बड़ा भरा अपने रूम च गया, एक इमेजिनेशन है, कोई दोस्त आया, वीर जी वो छोटा भरा कित्थे है तुहाडा, ओ यार ऐ कर कमरे च देख ला, हो सकदा उत्थे पढ़ रहा होवे, हो सकदा उत्थे आराम कर रहा होवे। जां दूजी गल, कई बारी पिंडां दे विच अपने जो फादर साहब हुंदे है वो अपने कई दोस्तां नाल बह जांदे हैं, जिवें पिंडां च किते बह गए, कोई ताश खेडन लग गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई गल्लां गप्पा शप्पा मार रहे हैं, तो कोई घर आया तो आप कहने अंकल ऐ करो तुसीं उत्थे देख लो, हो सकता उत्थे गल्लां शप्पा गप्पा शप्पा मार रहे होण, हो सकता उत्थे गल्लां कर रहे होण, हो सकता वो इत्थे आ रहे होण। गाइज आपां उस सेंस दे विच हां कि एक मे भी जो है ना एक इमेजिनेशन नाल चलदा, पक्का कोई भी नहीं है। हुण मैं शूट कर रहा, ठीक है, मैनू किसी ने फोन किया, जो मेरा जानकार है दोस्त, उसनू पता है भी इन्ने तो इन्ने शूट करता है या बच्चों क्लास दिंदा है, तो मैनू कॉल करता, मैं नहीं पिक की, तो वो अपने आप दिमाग च जाता है, हो सकता है स्टूडेंट्स नू पढ़ा रहा होवे, तो उस सेंस चो की करूँगा, मे बी ही इज टीचिंग, नो, वो सिंपल कहेगा he may be teaching to the students। सिंपल वर्ब दी पहली फॉर्म नाल ing लगाएगा तो may be दी अहमियत बढ़ेगी। उदा तुसी यूज कर रहे हो, ट्राई करके देख लियो, तुसी किसी सेंटेंस नू बना के देख लियो, टीचर्स मोस्टली इदां ही बनाउंदे हैं, मे बी दे आर प्लेइंग, हो सकता हो खेड रहे हो, पर ये मैं की क्या, मे बी अड्ड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस अड्ड है, दोनों मिला के एक चीज नहीं हो सकती। सो इस दे विच आऊगा दे मे बी प्लेइंग देयर, हो सकता उत्थे खेड रहे हो। और एक अपने आप च पहला मिडॉल्स है जिहदी पहचान पहला आउंदी है, बाद दे विच बाकी सेंटेंस बनदा है। ओके, आपां अगे वधदे एक एग्जांपल होर दे नाल, जिवें कि ही या शी मे बी गिव द टेस्ट। ध्यान दो, इत्थे मैंने क्या, पहली सेंस हो सकता टेस्ट देवे,
मेरी छोटी भैन है, किसी ने पूछा ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਵੇ। ਆਈ ਐਮ ਨॉट श्योर, ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਜੂ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਖੜ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ੀ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ, ਨਾਟ ਸ਼ੀ, या मैं इतना नहीं यूज करूं मे बी शी इज गिविंग द टेस्ट, क्योंकि दो सेंटेंस हो गए। मैं सिंपल यूज करूंगा शी मे बी गिविंग द टेस्ट, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ, ਇਸੇ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡਲਸ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸੇਬਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਠੱਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੀ ਠੱਗੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਚੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦਿਆ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 80 ਪਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ। ਕਿਤੋਂ ਸਰੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਭਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੀਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਟੇਲਰ ਤੋਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੜਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸੇਬਲ ਪੜਾਇਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਮੇ ਬੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਈਏ, ਆਈਏ, ਖਾਈਏ, ਪੀਏ, ਨਹਾਈਏ, ਧੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਗੋ ਟੂ ਪਟਿਆਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੋਮ, ਨਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ। मे बी ही इज गोइंग, ये दो सेंटेंस एक किते गए हैं जो शुरू तो हो रहे ने, राइट। जिथे मैं तुहानू क्लीयर कर रहा उथे वही आया, ही मे बी गोइंग टू स्कूल, ये परफेक्ट जाएगा, सही जाएगा। सो इथे आपां यूजेस ऑफ मे बी दा प्रयोग कीता है। बहुवचन होवे एक वचन, दोनों दे नाल वर्ब दी पहली फॉर्म ing अते सॉरी मे बी आई वी यू दे ही शी टू नेम दे नाल मे बी वर्ब ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਆਬਜੈਕਟ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਪਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਗਾਗੇਗੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਪਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਗੇਗੀ ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कितने कन्फ्यूजन लगे मैनू जरूर कमेंट च करो, मैं दोबारा समझा दांगा, क्योंकि मैं तुहानू पहला कहा कॉम्प्लीकेटेड है, थोड़ा वक्त लगू, ध्यान नाल समझियो, सीखोगे, लगाओगे, आ जाएगा। ओके जी, यूजेस ऑफ मे बी दा प्रयोग आपां सिंपल मे बी और उहदे नाल उसदे नेगेटिव सेंटेंसेस और इहदे नाल क्वेश्चन वाले भी बनाउणे आ। देखो इत्थे जिवें आपां लिखिया दे मे बी प्ले देयर, देखो इस आप क्या हो सकता है उत्थे खेडण। अगर मैं की कहा कि जेकर आप कहने हो सकता उत्थे खेड रहे होण, सिंपल चेंजिंग है कि तुसी वर्ब दी पहली फॉर्म नाल ing लगा दो, तो वही सेंस आएगी, ना कि मे बी दे आर प्लेइंग। ठीक है जी। हुण आंदा है नेगेटिव सेंटेंस, इस ते थोड़ा ध्यान देना। हो सकता है उत्थे ना खेडण, या हो सकता उत्थे ना खेड रहे होण, तो इत्थे आ गया मे दे नॉट बी प्ले देयर। क्वेश्चन आउंदा है कि हो सकता है उत्थे खेडण, तो मे दा प्रयोग पहला हो जाता है, सब्जेक्ट अंदर चला जाता है, जिवें मे दे बी प्ले देयर, क्वेश्चन मार्क, कि हो सकता उत्थे ना खेडण, मे दे not be play there। जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया
ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਢੀਠ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਆਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਬੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ। ਤਾਂ ਮੈंने ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾਣਾ ਵਾਵਾ ਜੈ ਜੀ ਵਰਬ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਪਲੇ देयर, ਇਟਸ ਅ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੇ ਬੀ ਅੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅੱਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੁਦ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਡੋਲਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨਫਰਮਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ 1000 ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।